Yes, friends. SBI Clerk Mines, question paper number 14. Yes, మీరు కంటిన్యూస్గా సిక్స్త్ పేపర్, ఎయిత్ పేపర్, 10th పేపర్, 12th పేపర్ చేశారు. ఇప్పుడు 14th పేపర్ కూడా చూస్తున్నారు. సో ఆల్ దీస్ 5 పేపర్స్ ఆర్ SBI క్లర్క్ మెయిన్స్ 2019 రెప్లికాస్. ఓకే, మరి ఈ 5 పేపర్స్ అయిపోయాక రిమైనింగ్ పేపర్స్ మళ్ళీ మోడల్స్ మారుతాయి. సో చూద్దాం. యాజ్ ఇట్ ఈస్ మళ్ళీ 7 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చినాడు, కింద అడుగుతున్నాడు ఎక్కడెక్కడ మిస్టేక్ ఉందని. మీకు అర్థమైపోయింది. ఇప్పుడు మీకు ఎర్రర్ ఎక్కడుందో చెప్పాలి. మీరు చెప్తారా, నన్ను చెప్పమంటారా? As India along with the rest of the world, as India along with the rest of the world, no problem, grapples with the public health crisis caused by COVID-19, it faces, yes, ఇక్కడ మెనీ యూనిక్ ఛాలెంజెస్ దగ్గర మనకు ప్రాబ్లం వచ్చి ఉండాలి. ఓకేనా? మెనీ ఏ యూనిక్ ఛాలెంజ్ అంటే సరిపోతుందమ్మా, ప్లూరాలిటీ వాడక్కర్లేదు, అది ప్లూరల్ మీనింగ్ వస్తుంది. లేకపోతే మెనీ ఛాలెంజెస్ అని కూడా అని అనవచ్చు. కాబట్టి డీలో ఎర్రర్ కనపడుతోంది మిత్రమా. ఫస్ట్ వన్. నౌ సెకండ్ వన్. ద మోస్ట్ అక్యూట్ ప్రాబ్లమ్ ఈస్ ఫేస్డ్ బై మైగ్రెంట్ laborers. They have no work, no source of income, no access to basic necessities, no quality testing facilities, no protective gear, and no means to reach home. No means to reach home. Again, D lo error kanapadindi. During lockdown every day, we heard of migrant laborers walking hundreds of miles, many dying in the process. Ekkada problem kanaballa chudam. During lockdown every day, we heard of migrant laborers walking hundreds of miles, many dying in the process. We heard of migrant laborers walking hundreds of miles, many dying in the process. No problem, Nana. The most saddest లో నీకు అర్థమైపోయింది. ఒకవేళ ఇక్కడ సాడెస్ట్ అనే పదం ఉన్నట్లయితే మోస్ట్ అప్లై చేయాల్సిన పని లేదు. సో మోస్ట్ సాడ్ థింగ్ అనాలా. ఎస్, ఇక్కడ మనం నేర్చుకున్నాం నాన్న, అవాయిడ్ అన్నెసెసరీ యూసేజ్ ఆఫ్ మోర్ అండ్ మోస్ట్. మోర్ లేదా మోస్ట్ యొక్క అన్నెసెసరీ యూసేజ్ ని మనం అవాయిడ్ చేయాలి. మోర్ టాలర్ తప్పు అని చెప్పుకున్నాం, మోస్ట్ క్లవరెస్ట్ కూడా తప్పే అని చెప్పుకున్నాం. అదేవిధంగా ఇక్కడ మోస్ట్ సాడెస్ట్ అనేటువంటిది ఎర్రర్ గా ఉంది. కమాన్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, క్వశ్చన్ నెంబర్ 5. మీకు డౌట్ ఉండాలి, మాస్టర్ ఇంకేమి క్వశ్చన్ చదవలేదు ఏంటి అని. ఫస్ట్ పార్ట్ లో ఎర్రర్ దొరికినప్పుడు రిమైనింగ్ పార్ట్ చదవడం అనేది ఎస్, టైం వేస్ట్. The Supreme Court, which has failed to satisfactorily acknowledge that the fundamental rights of migrant laborers have been violated and ignored these workers when they most needed protection. Marakasari chuddam. The Supreme Court, which has failed to satisfactorily acknowledge, failed to, correct, acknowledge that the fundamental rights of migrant laborers have been violated. Very good. And ignored these workers when they most needed protection. No error, mitrama. Undeniably, sixth one. The state must ensure whether adverse consequences of this pandemic are minimized. Undeniably, the state must ensure whether adverse consequences of this pandemic are minimized కాదు, ensure that the adverse consequences of this pandemic are minimized. అక్కడ వెదర్ అనేది ఎర్రర్ మిత్రమా. yes, next one. Undeniably, the state must ensure that adverse consequences of this pandemic are minimized. But any duty performed by the arms of the state, even during emergency, must always be bound by constitutional propriety and respect fundamental rights. But any duty performed by the arms of the state, even during emergency, must always be bound. All the duty, any duty performed, must always be bound by constitutional propriety and must respect fundamental rights. No error, mitrama. 58.
ముందుగా మనకు తెలుసుగా ఏబిసి ట్రై చేసేద్దాం. ఎస్, ఇక్కడ హ్యావ్ కనపడుతోందా మిత్రమా? హ్యావ్ తర్వాత ఏం రావాలయ్యా? V3 రావాలి. చూద్దాం. ద ఆన్ గోయింగ్ బుష్ ఫైర్స్ హ్యావ్. బుష్ ఫైర్ వస్తే ఏం చేస్తాయా? 2176 హోమ్స్ ని అవి ఏమి చేసి ఉంటాయి నాన్న అంటే డిస్ట్రాయ్ చేసి ఉంటాయి. డిస్ట్రాయ్ చేశాయి అంటే ఏం రావాలయ్యా అంటే సి రావాలి. ఆన్సర్ అయిపోయింది. సి రావాలి. ఆన్సర్ అయిపోయింది. హ్యావ్ డిస్ట్రాయిడ్ 2176. The Illawarra and Greater Hunter areas also dash catastrophic fire ranges. ఆ ఏరియాస్ కూడా ఎక్స్పీరియన్స్డ్. సో రెండవది ఏ రావాలి. సరిపోయిందయ్యా, చూడవలసిన అవసరం లేదు. ఇట్స్ ఓవర్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 59. జెడ్ లో ఏం అప్లై చేస్తారు అని అడుగుతున్నాడు. హ్యాపెండా, అక్కర్డ్, కన్వర్స్, కంపౌండెడ్, కంప్రైజ్డ్. కమాన్, జెడ్ లోకి వెళ్దాం. సిగ్నిఫికెంట్ ఫైర్స్ డాష్ ఇన్ ద అడిలైడ్ హిల్స్. ఫైర్స్ అడిలైడ్ హిల్స్ లో వచ్చాయి అని అంటున్నాడు. హ్యాపెండా, హ్యాపెండ్ అంటారు దాన్ని, అది హ్యాపెనింగ్ అవుతుందా అంటే కాదు, దట్ ఈజ్ అక్కర్డ్. కన్వర్స్డ్ కాదు, కంపౌండెడ్ కాదు, దట్ ఈజ్ అక్కర్డ్. సిగ్నిఫికెంట్ ఫైర్స్ అక్కర్డ్ ఇన్ అడిలైడ్. Significant fires occurred in the Adelaide Hills. Absolutely right. Now 60th one. Question number 60. కాంట్రవర్సీ అంటే ఏమిటండి? కాంట్రవర్సీ, వెర్స్ అనే పదము మన యొక్క వెర్షన్ ని చెప్తోందయ్యా. నా వెర్షన్ కి నీ వెర్షన్ ఆపోజిట్ అయినప్పుడు ఆపోజిట్ అనే పదానికి కాంట్రా అని అంటాం. కాంట్రా ప్లస్ వెర్స్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాంట్రావర్సీ. అదే కాంట్రవర్షియల్. నేను ఎస్ అన్నప్పుడు నువ్వు నో అంటున్నావయ్యా, నేను నో అంటున్నప్పుడు నువ్వు ఎస్ అంటున్నావయ్యా, అంటే నా వెర్స్ నీ వెర్స్కి ఆపోజిట్ గా ఉందయ్యా, దాన్నే మనం కాంట్రవర్సీ అంటాం. మరి అటువంటి కాంట్రవర్సీ అంటే నా మాట నువ్వు అగ్రీ చేయడం లేదు, నీ మాట నేను అగ్రీ చేయడం లేదు, అంటే మన ఇద్దరి మధ్య ఏముందయ్యా అంటే డిసగ్రీమెంట్ ఉంది. కావున ఏం తీసుకోవచ్చు ఇక్కడ? సిమిలర్ వర్డ్ డిసగ్రీమెంట్. దట్ ఈస్ ద థర్డ్ వన్. 61. What was the state disaster declared? State disaster declared. Where was the state disaster declared? Ekkada? The Blue Mountains, the East Gippsland, the Hawkesbury, the Hunter region, all the four. Ekkada ఈ యొక్క విషయం జరిగింది అని అడుగుతున్న డిజాస్టర్ ఎక్కడ డిక్లేర్ చేశారు? చదివేద్దాం. Yes, a state of disaster was declared for East Gippsland. అంతే. ఎక్కడో చూడండి, అది ఎక్కడుంది అది? దట్ ఈస్ ద సెకండ్ ఆప్షన్. 62. వాట్ రిజల్టెడ్ ఇన్ కాంట్రవర్సీ? కాంట్రవర్సీ వల్ల వచ్చిన రిజల్ట్ ఏమిటి అన్నాడు. వాట్ రిజల్ట్ కాంట్రవర్సీ? ఏ డెసిషన్ బై ద న్యూ వేల్స్ గవర్నమెంట్ టు కట్ ఫండింగ్ టు ఫైర్ సర్వీసెస్. ఏ హాలిడే టేకెన్ బై ఆస్ట్రేలియన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్. ఎస్, అదే ఉండొచ్చు. The Prime Minister's perceived apathy toward the situation. ఏమో చూద్దాం. కాంట్రవర్సీ ఎందుకు వచ్చింది అని అడుగుతున్నాడు, చదివేద్దాం. Various regions of the state of New South Wales in Australia, such as the North Coast, Mid-North Coast and Hunter region, the Hawkesbury and the Wollondilly in Sydney's forest, the Blue Mountains, Illawarra and the South Coast, Riverina and the Snowy Mountains with more than 100 fires burned across the state. In eastern and northwestern Victoria, large areas of forest burned out of control for 4 weeks before the fires emerged from the forest in late December, taking lives, threatening many towns and isolating Korang and Malakota. A state of disaster was declared for East Gippsland. Significant fires occurred in the Adelaide Hills and Kangaroo Island in South Australia. Moderately affected areas were southeastern Queensland and areas of southwestern and Western Australia, with a few areas in Tasmania and the ACT being mildly impacted. On 12th November 2009, catastrophic fire danger was declared in the Greater Sydney region for the first time since the introduction of this level in 2009. And a total fire ban was in place for 7 regions of North-South New South Wales, including Greater Sydney. The Illawarra and the Greater Hunter areas also dash catastrophic
fire dangers experienced, and so did other parts of the state, including the already fire-ravaged parts of northern New South Wales. The political ramifications of the season have been significant. A decision by the New South Wales government to cut funding to fire services based on budget estimates, as well as a holiday taken by Australian Prime Minister Scott Morrison during a period in which 2 volunteer firefighters died, and his perceived apathy towards the situation resulted in controversy. Yes, my dear friends. All the three. 1, 2, 3, 63. Yes, 63. ఒకసారి చదువుకుందాం. రీప్లేస్మెంట్లు ఏమైనా కుదురుతాయేమో చూద్దాం. సేమ్ విత్ lakhs of migrant workers rushing back to their home states due to the lockdown, MGNREGA NREGA appears to be the only scalable program of rural employment that can come to their rescue. చాలా మంది ఇంటికి వెళ్ళిపోతున్న వలస కార్మికులు వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు నరేగా ఒక్కటే హెల్ప్ చేయగలదు. ఇన్ అడిషన్ అదొకటే కాకుండా there is a strong case for increasing the daily wage to at least rupees 300 for a period of next 6 months so that their food and other basic needs are taken care of. Yes, with regard to awareness about NREGA works and filling up of work application forms, school teachers may be requisitioned with extra payment for this work to visit workers' colonies, educate them about the availability of work and fill up their applications. ఏబీసీలు ఏవి కూడా మారలేదయ్యా. ఏ తర్వాత బి తర్వాత సి బాగానే ఉన్నప్పుడు మనం ఆ మూడిటిని చేంజ్ చేయనప్పుడు సిడి అవ్వదు, బి లేదు, ఏ లేదు, 3 మారలేదు అంటే నో ఇంటర్చేంజ్ రిక్వైర్డ్. గ్రామటికల్లీ ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఎక్కడుంది అని అడిగాడు. అలా అడిగినప్పుడు మళ్ళీ మనం ఫస్ట్ వన్కి వెళ్ళాలి. ఒక్కసారి అన్ని చదువుకుందాం. ఎక్కడ ఎర్రర్ ఉంది అన్నాడు, చూద్దాం. ఎర్రర్ లొకేషన్ ఎక్కడుంది అని అడుగుతున్నాడు. with lakhs of migrant workers rushing back to their home states due to the lockdown, NREGA appears to be the only scalable program of rural employment అంటున్నాడు. ఎస్, అక్కడెక్కడ కనపడలా. ఇన్ అడిషన్ దెర్ ఈజ్ ఎ స్ట్రాంగ్ కేస్ ఫర్ ఇంక్రీజింగ్ ద డైలీ వేజ్, అది కూడా కాదు. విత్ 3 చదివేశాం కదా. దిస్ వుడ్ బి ఆనరబుల్ వర్క్ ఫర్ టీచర్స్ వెన్ కంపేర్డ్ టు stationing them as a state did at liquor shops for crowd control. అమ్మా డి చదవండియా. దిస్ వుడ్ బి ఆనరబుల్ వర్క్ ఫర్ టీచర్స్ when compared to station them as a state did at a liquor shop for crowd control. టు స్టేషనింగ్ దెమ్ కాదు, టు స్టేషన్ దెమ్. హతవిధి నేషనల్ పేపర్స్ లో ఇటువంటివి కూడా ఉన్నాయా? వెరీ గుడ్. టు స్టేషనింగ్ దెమ్ కాదు, స్టేషన్ దెమ్ అండి. డీలో ఎర్రర్ దొరికింది. 65. అండర్స్టాండింగ్ అనే పదం ఏ స్టేట్మెంట్ లో ఉంది అని అడుగుతున్నాడు. అండర్స్టాండింగ్ అంటే కాంప్రహెండ్ అని ఉండాలి. కాంప్రహెండ్ ఎక్కడైనా ఉందో చూద్దాం. ఏ పదంలో ఏ స్టేట్మెంట్ లో ఉంది అంటున్నాడు. లాక్స్ ఆఫ్ మైగ్రెంట్ వర్కర్స్ అందులో లేదు. స్కాలబుల్ కాదు, ఎంప్లాయ్మెంట్ కాదు, తీసేయండి. ఇన్ ఎడిషన్ కాదు, ఇంక్రీజింగ్ కాదు, ఇక్కడ కూడా లేదు. విత్ రిగార్డ్ అవేర్నెస్ అయ్యా, అండర్స్టాండింగేగా, అవేర్నెస్ అయినా చూద్దాం. డీలోకి వద్దాం. ఆనరబుల్, కంపేర్డ్, స్టేషన్ కాదు, ఎక్స్పాండ్, సీజనల్, ఇన్క్లూడెడ్ కాదు. కాబట్టి ఖచ్చితంగా అవేర్నెస్. అవేర్నెస్ అనేది సి. థర్డ్ ఆప్షన్ 66. అప్లికేషన్ కరెక్ట్ గానే ఉంది. రిక్విజిషన్ REQUI SITION కరెక్టే. అవైలబిలిటీ, ఎడ్యుకేట్. అక్కడేమో తప్పించాడు అసలు. రిక్విజిషన్ ఏమో తప్పించాడు అక్కడ. QUI SITIONED, QUI SITIONED, QUI SITIONED కరెక్టేనండి, ఎక్కడ తప్పలేదు. 67 ఏమంటాడు? ఫైనల్ వర్డ్ మైగ్రెంట్ సెట్ ఇన్ ద సెంటెన్స్ డి అమాంగ్ ద 5 ఆప్షన్స్ గివెన్ బిలో. మైగ్రెంట్ వర్కర్స్ అంటే ఒక చోట నుంచి మరో చోటకి వెళ్ళేవారు. ఒక చోట నుంచి మరో చోటకి వెళ్ళడాన్నే వ్యాండరింగ్ అంటాం. మైగ్రెంట్ వలస, వ్యాండరింగే, ఒక చోట నుంచి మరొక చోటకి. వెరీ గుడ్. 8.
ఏమడుగుతున్నాడు చూద్దాం. ఏలో ఏది రీప్లేస్ అవుతుంది అంటున్నాడు. కొద్దిగా President Donald Trump is entering deeper into a political డీప్ గా లోపలికి పోతున్నాడు అంటే అది శాండ్ కాదయ్యా, క్వాగ్మైర్ లోకి వెళ్తున్నాడు, ఊబిలోకి వెళ్తున్నాడు. డీప్ గా ఏ పొలిటికల్ క్వాగ్మైర్. Ugly on 3 related friends. America's death toll from COVID-19 is perilously and dangerously close to the psychologically important mark of 1 lakh. The economy looks to be dash on the dash approach అంటున్నాడు. లిమిట్ అప్రోచ్ అనగలరా, డిస్టెన్స్ అప్రోచ్ అంటారా, ప్రాక్సిమిటీ అప్రోచ్ కాదు, ఆన్ ద అప్రోచ్ తీసేయండి, ఆన్ ద లిమిట్ ఆఫ్, ఆన్ ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్, ఆన్ ద ప్రాక్సిమిటీ ఆఫ్ కాదు. స్లిప్ అవడానికి సిద్ధంగా ఉంది అన్నాడు కాబట్టి, స్లిప్ అవడానికి సిద్ధంగా ఉంది అన్నాడు కాబట్టి వెర్జ్ తీసుకోండి. ఆన్ ద వెర్జ్ ఆఫ్ స్లిప్పింగ్. అక్కడ డీపర్ అన్నాడు కాబట్టి క్వాగ్మైర్ తీసుకున్నాం. ఇక్కడ స్లిప్పింగ్ ఇంటూ అంటున్నాడు కాబట్టి వెర్జ్ తీసుకున్నాం. స్లిప్పింగ్ ఇంటూ, on the verge of slipping into a deep recession, if not outright depression, in the wake of the pandemic impact across sectors, and his management of both the crisis is facing acerbic criticism. Absolutely right అండి. కొలకేషన్ అండి ఇది. అసర్బిక్ క్రిటిసిజం అంటే చాలా తీవ్రమైనటువంటి విమర్శ, అసర్బిక్ గా ఉంది అని అంటున్నాడు. ఎస్, చాలా తీవ్రమైన విమర్శ. దానికి బ్లంట్, బ్యారన్, అబ్సల్యూట్ కన్నా అద్భుతమైన పదం ఏముందయా అంటే అసర్బిక్ క్రిటిసిజం. అబ్సల్యూట్లీ రైట్. నో రీప్లేస్మెంట్ రిక్వైర్డ్ from Democrats even as the 2020 US presidential election draws closer. There is one factor that links all three political hazards he is facing: China. Facing China on the pandemic front. Mr. Trump has regularly tweeted to the effect that the dash coronavirus and various coronavirus ano ఫెర్టైల్ కరోనా వైరస్ అనో అనలేము, మోడర్న్ కరోనా వైరస్ లేదు, బార్బారిక్ కల్చర్డ్ కరోనా వైరస్ ఉండదయ్యా, కొత్తగా వచ్చిన కరోనా వైరస్ అనాలి కాబట్టి నోవెల్ కరోనా వైరస్ అనండి. వేరియస్ కరోనా వైరస్ అనలేము, ఫెర్టైల్ ఫ్రూట్ఫుల్ కరోనా వైరస్ కాదు, మోడర్న్ ఓల్డ్ కరోనా వైరస్లు లేవు, బార్బారిక్లు కల్చర్డ్ కరోనా వైరస్లు ఉండవయ్యా. దది న్యూ కరోనా వైరస్ కాబట్టి నోవెల్ కరోనా వైరస్ అనే పదాన్ని అప్లై చేయండి. ఎస్. 72 novel coronavirus ought to be called the China virus, and his top officials including Secretary of State Mike Pompeo have made unsubstantiated suggestions that the virus may have leaked out of a Wuhan laboratory. While Mr. Trump appeared relatively more appeased after a call with Chinese president. చైనా ప్రెసిడెంట్ ఫోన్ చేశాక ఈయన ఎప్పీజ్ అయిపోయాడు అని అంటున్నాడు. మోర్ ఎప్పీజ్. ఇన్ లేట్ మార్చ్ he received to name calling a few weeks after that one అన్నాడు. కాబట్టి అతను మోర్ ఏమై ఉండకపోవచ్చయ్యా. దట్ ఈస్ మోర్ ఎప్పీజ్డ్ కన్నా మోర్ కండెమ్డ్ అని అనలేం, మోర్ ఎప్పీల్డ్ కాదు, మోర్ మాలిఫైడ్. ఎస్, మోర్ మాలిఫైడ్ after a call with Chinese President Jinping in late March. He reverted to name calling a few weeks thereafter. That is fourth option. 73. When it comes to the question of to be paid, ఇక్కడ పేమెంట్ ఇచ్చేది ఏముందో చూసుకోండి. ఇండెమ్నిఫికేషన్ లో పేమెంట్ లేదు, సాటిస్ఫాక్షన్ లో పేమెంట్ ఉండదు, ఫుల్ఫిల్మెంట్ లో పేమెంట్ ఉండదు, గ్రాటిఫికేషన్ లో కూడా పేమెంట్ ఉండదు. కేవలం కాంపన్సేషన్ ని మాత్రమే పే చేస్తాం. పెయిడ్ అనే పదం చూడగానే కాంపన్సేషన్ పే చేస్తాం కాబట్టి ఆన్సర్ డి. ఓవర్. 74. ఎలిమినేట్ ద డాష్ ఆఫ్ సన్. సన్ యొక్క క్రూకుడ్నెస్ ఎందుకు ఉంటుంది? సన్ కదా. సన్కి పెర్వర్షన్ ఎందుకు ఉంటుంది? సన్కి డిఫార్మేషన్ ఉండదు. సన్ యొక్క
డిస్టార్షన్ మాత్రమే ఉంటుంది. కాబట్టి ఏం తీసుకోవాలి ఇక్కడ? ఏ తీసుకోవాలి. సన్కి ఏమేమి ఉండవు మళ్ళా మీరు చెప్పండి ఒక్కసారి నాకు. సన్కి ఏమేమి ఉండవు? పెర్వర్షన్, ద వెపన్ ఆఫ్ టు డిటర్ సెక్స్, సెలెక్టివ్ అబార్షన్ అండ్ ఓహో ఈ సన్నా ఒక్క నిమిషం అండి. SUN కాదు SON. ద వెపన్ టు డిటర్ సెక్స్, సెలెక్టివ్ అబార్షన్ and infanticide that the government needs to use now is one that will be powerful enough to eliminate the dash of son preference from people's mind. కొడుకే పుట్టాలి అనే ఆలోచన, ఎలిమినేట్ ద క్రూకున్నెస్ ఆఫ్ సన్ ప్రిఫరెన్స్ కాదు, దట్ ఈజ్ పెర్వర్షనే. అది డిఫార్మేషన్ అంటే రూపం మారిపోవడం అయ్యా, ఇది క్రూకున్నెస్ కాదు, డిస్టార్ట్ అవ్వడం లేదు, దట్ ఈజ్ పెర్వర్షన్ ఉంది ప్రజల్లో. నెక్స్ట్ వన్, జాగ్రత్త. బై మనీ పంప్డ్ ఆర్ కెప్ట్, ఎలా ఉంచారు వాళ్ళు? ఎఫ్లోట్ లా ఉంచరు, ఉంచితే అలర్ట్ గా ఉంచాలి లేదా అలైవ్ గా ఉంచాలి. ఒక్కసారి చదువుకుందాం. దట్ ఈజ్ 75th one. A large number of digital startups in news have come up in recent years without a business model to speak of. Many of these are kept alive కాదు, ఇది స్టార్టప్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడయ్యా. బై మనీ పంప్డ్ ఇన్ బై వెంచర్ క్యాపిటలిస్ట్. సో వాటిని అదే విధంగా క్యాపిటలిస్టులు వాటికి డబ్బులు ఇవ్వడం ద్వారా వాటిని అలైవ్ లో ఉంచడమో అలర్ట్ లో ఉంచడమో కాదు. ఎస్, అవన్నీ కూడా ఇంకా ఫ్లోట్ లోనే ఉన్నాయి అని చెప్పాలి. కాబట్టి ఎఫ్లోట్ అనే పదాన్ని వాడండి. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఆప్షన్. ఎస్, ఇట్ ఈస్ ఎ ఫ్యాక్ట్ దట్ ఓవర్ ద జనరేషన్స్ ద డాష్ స్టాటస్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్, అడోలసెంట్ స్టాటస్, పాపులేషన్ కి అడోలసెంట్ స్టాటలేషన్ పూర్గా ఉండడం ఏంటండి? అడోలసెంట్ స్టాటస్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్ హాస్ బికమ్ పూర్. కాదు. ఎస్, ఎకనామిక్ స్టాటస్ పూర్గా ఉండొచ్చు. గ్రెగారియస్ ఎందుకు ఉంటుందండి? ఉండదు. ఇన్ఫెక్షస్ స్టాటస్ పూర్గా ఉంటుందని అండు. అంటే ఎకనామిక్ కానీ న్యూట్రిషనల్ గానే అయి ఉండాలి. లీడింగ్ టు సబ్స్టాండర్డ్ హెల్త్ అవుట్కమ్స్, ఇక్కడ హెల్త్ అన్నాడు కాబట్టి పైన మీరు ఎకనామిక్ తీసుకోలేరు, న్యూట్రిషనల్లే తీసుకోగలరు. ఒకసారి సెకండ్ ఆప్షన్ అప్లై చేద్దాం. ఇట్ ఈస్ ఎ ఫ్యాక్ట్ దట్ ఓవర్ ద జనరేషన్స్ the nutritional status of the population has become poor, leading to substandard health outcomes. That is the second one. 77. Dash ties with. టైస్ అంటే వాళ్ళకి మనకి మధ్య ఉన్నటువంటి ప్యాక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని టైస్ అంటారు. సంబంధాలను సూపర్వైజ్ చేయరండి, సంబంధాలను ఆర్గనైజ్ చేయరండి, సంబంధాలను మెయింటైన్ చేయాలి. కాబట్టి మెయింటైనింగ్ తో ట్రై చేద్దాం. మెయింటైనింగ్ టైస్ విత్ చైనా ఈజ్ నో డౌట్ డిఫికల్ట్. అబ్సల్యూట్లీ రైట్. గివెన్ చైనాస్ కాన్స్టెంట్లీ షిఫ్టింగ్ పొజిషన్స్ అండ్ ఇట్స్ అన్రిలయబుల్ స్టాన్స్. చైనా యొక్క స్టాన్స్ ని అన్రిలయబుల్ స్టాన్స్ అంటున్నాడు. దట్ ఈస్ కరెక్ట్. సో దట్ టైస్ ని ఎవరితోటైనా మనము మెయింటైన్ చేయాలి. థర్డ్ ఆప్షన్. 78. అవర్ సొసైటీ ఈజ్ ఇంక్రీజ్లీ బీయింగ్ డాష్ థ్రెటన్డ్ ఇంటూ కన్ఫార్మింగ్, సపోర్టెడ్ ఇంటూ, ఇన్సిస్టెడ్ ఇంటూ అనొచ్చు. ప్రొటెస్టెడ్, కొయర్స్డ్ చూద్దాం, పూర్తిగా చదువుదాం. అండ్ హేట్ ఫిల్డ్ డాష్ ఆఫ్ ఫెయిత్ అంటున్నాడు. హేట్ ఫిల్డ్, interaction of faith, translation of faith, modulation of faith, alteration of faith, interpretation of faith. చూద్దాం. Our society is increasingly ఏమైందయ్యా being dash into conforming అంటే agreeing అండి of an intolerant and hate filled translation of faith కాదు, modulation కాదు, ఇంటరాక్షన్ కాదు, దట్ ఈస్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆఫ్ ఫెయిత్. సో దట్ కొయర్స్డ్ అంటే ఫోర్స్డ్ అని. అవర్ సొసైటీ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్లీ బీయింగ్ కొయర్స్డ్ అంటే చాలా ఎక్కువగా ఫోర్స్ చేస్తున్నారు. ఇంటూ కన్ఫార్మింగ్ ఆఫ్ అన్ ఇంటాలరెంట్ అండ్ హేట్ ఫీల్డ్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆఫ్ ఫెయిత్. 79. డాష్ ఆపర్చునిటీస్ ఎక్స్పాండ్ అవుతాయా, ఎన్లార్జ్ అవుతాయా, పెర్ఫార్మ్ చేద్దామా, ప్రొజెక్ట్ చేద్దామంటే కాదు, ఎక్స్టెండ్ అవుతున్నాయి. ఎక్స్టెండింగ్ ఆపర్చునిటీస్ ఎక్స్టెండ్ అవుతాయా. ఫర్ ట్రేడ్ ఆల్వేస్ ప్రొడ్యూస్ మల్టిప్లర్ ఎఫెక్ట్స్ ఇన్ ఇండివిజువల్ లైఫ్స్ అండ్ ద నేషన్స్ ఎకానమీ, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ జనరేటింగ్ మోర్ జాబ్స్ అండ్
encouraging the incomes of people, absolutely right. Opportunities expand avvaya, opportunities enlarge avvu, avi performing opportunities kaadu, projecting opportunities kaadu, that is extending opportunities. Yes, the world what energy, remarkable energy, reputable energy, renewable energy, recreational energy, retrospective energy లో మీకు అర్థమై ఉండాలి, దట్ ఈజ్ రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ, అదొక్కటే సూటబుల్ అవుతుంది. కావున థర్డ్ ఆప్షన్, the World Bank announcement is a huge boost to the country's efforts to tap renewable energy, that is the third option. The Supreme Court directed, ఏమడిగాడు చూద్దాం, in each of the questions given below the sentence is given which is then divided into 5 parts. ఏమైందట 5 parts కి అక్కడ అడుగుతున్నాడు వాడు. yes, out of which the last part is bolded and it is correct. There are grammatical errors in 3 parts of the sentence and only 1 part is correct. You have to choose the correct part as your answer అంటున్నాడు. తప్పులు ఎక్కడున్నా ఎదుక్కుంటూ పోదాం. The Supreme Court directed to the కాదు, directed the managing directors, directed to the కాదు, directed the, to explain why content action be not taken కాదు, not to be taken తీసేయండి అది కూడా. yes, to pay adjusted gross revenue of rupees 1.47 lakh crore to the Department of Telecommunications, and taking కాదు, టు పే అన్నాం కావున అండ్ టేక్ అది కూడా తప్పు కనపడుతోంది. సో దట్ ఎర్రర్ లేని పార్ట్ ఏమైనా ఉందయా అంటే దట్ ఈజ్ టు పే adjusted gross revenue of rupees 1.47 lakh crore to the Department of Telecommunications, that has no error, so that our answer is C. 82. A Japanese man has become the world's old man. Old man ఎందుకు అవుతాడు? The world's oldest man అవుతాడయ్యా. ఓల్డెస్ట్ మ్యాన్ అవుతాడు కాబట్టి ఫస్ట్ వన్ పోయింది. అండ్ ఇట్ ఈస్ చిటెస్చు వతాంబే. హూ వాజ్ బోర్న్ అయ్యా, whom was born కాదు, who was born అయ్యా. అండ్ వెన్ ఆస్క్డ్ అబౌట్ ద సీక్రెట్ టు లాంగ్విటీ, Wantabe's advice is not to get angry and keep smiling. And keep smiling అయి ఉండాలి. And secret to longevity, secret of longevity కూడా అయి ఉండొచ్చు. ఓకే. And after the end of the World War II, Watanabe worked for the prefectural government until retirement. ఇక్కడ ఎక్కడైనా తప్పు ఉందేమో చూడండి. And after the end of the World War II, Watanabe worked for the prefectural government until retirement. No error. D లో తప్పు లేదనే విషయం దొరుకుతోంది. That is the one. 83. Foreign envoys to Jammu and Kashmir have urged the government to swiftly lift పోయిందండి, ఫస్ట్ వన్ పోయింది. Restrictions on communications still imposed in the ఎక్కడ, still imposed in the valley, very good, still imposed in the valley, although positive steps towards restoration of normal are visible. Restoration of normal is visible అయ్యా, are visible కాదు. Restoration of normal is visible and some restrictions remains. Restrictions remains తప్పు, ఆర్ తప్పు. ఇక్కడ టు షిఫ్ట్ అని రావాలి, టు షిఫ్ట్లీ లిఫ్ట్ అని రావాలి, అది కూడా తప్పే. ఎప్పుడైతే ఏబిసిలో తప్పు కనిపించిందో ఇక డిలో ఎర్రర్ ఉండకూడదు. అండ్ సమ్ పొలిటికల్ లీడర్స్ ఆర్ స్టిల్ ఇన్ డిటెన్షన్ అండ్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ కన్ఫర్మ్డ్, నో ఎర్రర్, డిలో తప్పు లేదయ్యా. 84. A 60-year-old villager was killed and 4 others were injured. ఇక్కడ was వాడినప్పుడు ఇక్కడ ఆర్ అప్లై చేయడం తప్పయా. When Pakistan army engaged in heavy mortar shelling and fire on civilian areas కాదు,
ఇన్ సివిలియన్ ఏరియాస్, సెకండ్ వన్ కూడా దొరికేసింది. ఇంకా సిలోకి వెళ్దాం. అండ్ ఫార్వర్డ్ పోస్ట్ అలాంగ్ ద లైన్ ఆఫ్ కంట్రోల్ ఇన్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ పూంచ్ డిస్ట్రిక్ట్. అందులో ఏం లేదు తప్పు రావడానికి, అంతా కరెక్ట్గానే ఉంది. అండ్ ఫార్వర్డ్ పోస్ట్ అలాంగ్ ద లైన్ ఆఫ్ కంట్రోల్ ఇన్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ పూంచ్ డిస్ట్రిక్ట్, నో ప్రాబ్లం. అండ్ పాకిస్తాన్ ఆర్మీ టార్గెటెడ్ సివిలియన్స్ when they were heading to mosque. And Pakistan army targeted civilians when they were heading టు ఏ మాస్క్ కాదు, టు మాస్క్ అంటే సరిపోతుంది, ఎందుకంటే సిలో ఎర్రర్ కనపడలా. అండ్ ఫార్వర్డ్ పోస్ట్ అలాంగ్ ద లైన్ ఆఫ్ కంట్రోల్ ఇన్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ పూంచ్ డిస్ట్రిక్ట్, అక్కడ ఎర్రర్ లేదు, ఏ బిలో ఉంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా సిలో లేనప్పుడు మనం సికి వెళ్ళిపోవచ్చు నాన్న. డి సి ఇక్కడ. నెక్స్ట్ వన్, the Employees Association of New Delhi Municipal Corporation has alleged, has been alleged కాదు, అది passive voice కాదు, ఎవరు ఎలిజ్ చేశారయ్యా? ద ఎంప్లాయీస్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ న్యూ ఢిల్లీ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ వాళ్ళు ఎలిజ్ చేశారు. హ్యాజ్ ఎలిజ్డ్, బీన్ లేదు. దట్ lakhs of rupees were siphoned from bank అనొచ్చు, siphoned off from bank కాదు, siphoned from banks, బ్యాంక్ అకౌంట్స్ ఆఫ్. ఏలో తప్పు దొరికింది, బిలో తప్పు దొరికింది అంటే మనం కేవలం సిడీలు మాత్రమే ఇంకా మనం చెక్ చేయాలి. యూజింగ్ ఫార్జరీ ఏటీఎం కార్డ్స్ ఇన్ ద లాస్ట్ ఫ్యూ డేస్ కాదు, ఫర్ ద లాస్ట్ ఫ్యూ డేస్. సిలో కూడా ఎర్రర్ దొరికేసింది అంటే ఇంకెక్కడ ఉండకూడదు ఇప్పుడు డిలో. మోస్ట్ ఆఫ్ విచ్ బిలాంగ్డ్ టు ద స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ అప్రాక్సిమేట్లీ మోర్ దాన్ 200 ఎంప్లాయీస్ లాస్ట్ దేర్ మనీ. డీలో ఎర్రర్ లేదు చూడండి. మోస్ట్ ఆఫ్ విచ్ బిలాంగ్డ్ టు ద స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ అప్రాక్సిమేట్లీ మోర్ దాన్ 200 ఎంప్లాయీస్ లాస్ట్ దేర్ వాట్ మనీ, సో దట్ దేర్ ఈజ్ నో ఎర్రర్ ఇన్ పార్ట్ డి. ఏబిసి చూడాలి. చైనా వాజ్ డాష్ బై ద అంటున్నాడు, వాజ్ డాష్ బై ద అంటున్నాడు. వాజ్ ఉంది కాబట్టి చివర క్రిటిసైజ్ రావాలి. B+V3 అంటే చివర సి రావాలి. చివర సి వచ్చిన ఏకైక ఆప్షన్ ఫోర్త్ ఆప్షన్. ఆన్సర్ అయిపోయింది. చైనా వాజ్ డాష్ బై ద వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్. వెనమస్ కాదు, అప్రాక్సిమేట్లీ కాదు, వాజ్ బియ్యకు రూపం కాబట్టి క్రిటిసైజ్డ్ రావాలి. ఆన్సర్ ఓకే. నెక్స్ట్ 87. జెడ్ లో ఏది సూటబుల్ అవుతుంది అంటున్నారు. సీరియస్, క్రిటికల్, సివియర్, స్ట్రింజెంట్, స్టాంచ్, సూపర్, అన్ని ఒకేలా ఉన్నాయి. Yes. Coronavirus mainly circulate among animals but have been known to evolve and infect humans as in the case of ఇది మీకు తెలుసు బాగా. ఇది ఏ అండి, ఇది ఆర్ అండి, ఇది ఎస్ అండి. దీనికి ముందు ఇంకో పదం ఉంటుంది, అది కూడా ఎస్ఏ, దాన్నే సార్స్ అంటారు. కాబట్టి సివియర్ అయి ఉండాలి. సీరియస్ కాదు, సివియర్. అది ఒక కరోనా కంటే ముందు వచ్చిందండి అది. దాన్ని సివియర్ అక్యూట్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ అంటారు, దాన్ని SARS. అదిగో SARS, సివియర్. దట్ ఈస్ థర్డ్ ఆప్షన్. 88. ప్రిజంప్షన్ అని అన్నాడు. ప్రిజంప్షన్కి ఏం కావాలట? ఆ యొక్క ముందుగా తెలుసుకోవడం అనే ఒక అర్థం వస్తుంది. మనం ఒక ఊహ అని అంటాం ప్రిజంప్షన్ని. ఏం ప్రిజ్యూమ్ చేస్తున్నావయ్యా, ఏం ఆలోచిస్తున్నావయ్యా, వాట్ ఈజ్ యువర్ ప్రిజంప్షన్ అని అడుగుతుంటాం. ఆ ఆలోచనే మన యొక్క ఇమాజినేషన్ అవుతుందయ్యా. సో దట్ వీ కెన్ టేక్ వాట్ వీ కెన్ టేక్ హియర్, దట్ ఈస్ ఇమాజినేషన్. దట్ ఈస్ మై ప్రిజంప్షన్. ఎవరి ప్రిజంప్షన్ వాడిది. వాట్ ఆర్ సోల్డ్ ఎట్ హ్యూమన్ సీ ఫుడ్ హోల్సేల్ మార్కెట్. హ్యూమన్ సీ ఫుడ్ హోల్సేల్ మార్కెట్లో ఏం అమ్ముతారు? ఇక్కడ ఆర్ అన్నాడు, బట్ అన్ని ప్లూరల్స్ ఉన్నాయి. అయినా ఒక్కసారి చూద్దాం ఎక్కడుంది ఈ యొక్క వాట్ ఈస్ దట్ హోల్సేల్ మార్కెట్ ఎక్కడుందయా? మీకు అదేనే కనపడచ్చు. ఎస్ ఎస్ ఎస్. Human seafood wholesale market which had 1,000 stores selling fish, chickens, pheasants, bats, marmots, snakes, spotted deer and the organs of a rabbits. ఇవన్నీ అమ్ముతారు వాళ్ళు. అన్నీ అమ్ముతారు కాబట్టి ఏమొచ్చు మనం. కమాన్
అన్ని అమ్ముతారు, ఇవన్నీ అమ్ముతున్నారు కాబట్టి ఎస్, ఆల్ ద ఫోర్. ఫిఫ్త్ ఆప్షన్. వేర్ వాజ్ ద వైరస్ సార్స్ ఒరిజినేటెడ్ ఇన్? ఇప్పుడు SARS ఎక్కడ పుట్టుకొచ్చింది అని అడుగుతున్నాడు. హ్యూమన్ స్కిన్ నుంచి కాదు, చికెన్స్ నుంచి కాదు, మనకు జనరల్ గా తెలుసు, కానీ ఇందులో ట్రై చేద్దాం. ఇందాకనే ఎక్కడో SARSకి వెళ్ళాం. ఎస్, the virus SARS, the virus originated in horseshoe bats. ఎక్కడుంది అది? దట్ ఈస్ ఫోర్త్ ఆప్షన్. హార్స్ షో బ్యాట్స్ లో పుట్టుకొచ్చింది సార్స్. సార్స్ ఎలా పుట్టుకొచ్చిందో ఇప్పుడు కరోనా వైరస్ కూడా ఆ విధంగానే పుట్టుకొచ్చింది. దిస్ ఈస్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ SBI క్లర్క్ మైన్స్ క్వశ్చన్ పేపర్ నెంబర్ 714. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మీట్ యూ అగైన్.